आप देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। इस न्यूज के पेश करता है कॉस्मिक पेक्सुल। एक बार जो खाए यहाँ, बार बार आने को चाहे यहाँ। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ज़किया सादिक सिटी इंडिया न्यूज़ के मुत्तहदा ज़िला महबूब नगर के मुकामी ख़बरनामा अक्से महबूब नगर में आपका इस्तकबाल करती हूँ। खबरों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ज़्ज़लल आलिमी अलल आबिदी कफ़ज़लिल क़मरी अला साइरिल कवाकिब। सुनन इब्न माजाह। आलिम की फजीलत आबिद के मुकाबले में ऐसी है जैसे चांद की फजीलत तमाम सितारों पर। ज़िला महबूब नगर के माचनपल्ली हाते में 64 डबल बेडरूम मकानात का रियासती वज़ीरा डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड और सिंगी निरंजन रेड्डी के हाथों संगे बुनियाद रखी गई। इस मौके पर रियासती वज़ीरा ने अपनी मुखातिबत में कहा कि तेलंगाना हुकूमत का अव्वलीन मकसद है कि हर गरीब और मुस्तहिक़ ख़ानदानों के ज़ाती घर के ख्वाब को डबल बेडरूम मकानात के ज़रिए यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर वज़ीरा ने माचनपल्ली के मुस्तहिक़ अफराद को डबल बेडरूम मकानात फराहम करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर ज़िला कलेक्टर एस वेंकट राव और दीगर मौजूद थे। అది ప్లాస్టిక్ ఆకుల కింద ఉన్న ప్లాస్టిక్ ఇక్కడ పెట్టేదా మీరు వచ్చి కూర్చుంటే మళ్ళీ వెనకాల చెప్పుకుంటారా వెనక్కి జరగనా జర వెనక్కి జరగనా जिला महबूब नगर के हाथे वेंकटापुर मौजे में जदीद तामीर किए गए रैतु वेदिका का मुकामी रियासती वजीर डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड ने रियासती वजीर बराए ज़राअत सिंगी निरंजन रेड्डी के हमरा इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वेंकटापुर मौजे को हर एतबार से तरक्की देते हुए आला मौजे में तब्दील किया जाएगा और मजीद कहा कि रैतु वेदिका किसानों के लिए एक मंदिर नुमा है जहां किसानों के हर मसाइल हल होंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि माजी की हुकूमतों ने किसानों को सिर्फ वोटों के लिए इस्तेमाल किया गया, लेकिन तेलंगाना हुकूमत किसानों को तरक्की देने के लिए संजीदा है। इसीलिए हुकूमत ने किसानों के लिए रैतु वेदिका तामीर किया गया। ఈ ప్రాంతాన్ని ఇంకా మంచి చేసుకోవాలి, గ్రామాలకు ఉపయోగపడేది చేయాలని ఆలోచన ఉంది. ఇంటింటికి కరెంట్ ఇచ్చినాం, వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇచ్చినాం, వాళ్ళ వదిలిపెట్టిన వాళ్ళకు పెన్షన్ ఇచ్చినాం, మా ముసలిలకు పెన్షన్ 3,000 రూపాయలు వేసినాం. వికలాంగులు చాలా మంది తల్లిదండ్రులు ఆధారపడి బతుకుతుంది, ఎవరికి ఆధారపడి 3,000 రూపాయల పెన్షన్ చేసినాం. ఇవాళ తాండలకు రోడ్ వేసినాం, మంచిగా రైతులు ఇచ్చినాం. అంటే పేద పెద్దలు పోయి సామాన్ తెచ్చి మనం పెళ్లి చేసుకోవాలి. ఇలా చిన్న ఫంక్షన్ లాగే ముద్దుగా కోసం తీసుకున్నాం. తీసుకుంటున్నాం, మాట్లాడుతూ వస్తున్నాం. వాళ్ళకు ప్రభుత్వ రాగానే ఈ పక్క కాకపోతే కాలం బాగాలేదు, వాళ్ళం బాగుపడి పోటీ చెడులో
తీసుకుని బాగా వచ్చేది చూస్తున్నాం. ఇంకా కొంత మనవాళ్ళని తయారని ఇంకా కాకపోతే ఎక్కడ చూసినా కూడా పొలాలు गुज़िश्ता कुछ दिनों से हुई मूसलाधार बारिश की वजह से मुत्तहदा महबूब नगर के तमाम तालाब की सतह आब में इजाफा हुआ है। इसी तरह महबूब नगर मुस्तक़र में कुत्तचेरू तालाब की सतह आब में भी इजाफा होने से शिगाफ वाक़ हो गया, जिसकी निशानदेही करते हुए मुकामी लोगों ने बल्दी ओहदेदारों को इत्तला दी, जिस पर बल्दी अमला ने फ़ौरन जाए मौके पर पहुंचकर मरम्मत का काम किया। इस मौके पर ज़िले एडिशनल कलेक्टर तेजस नंदलाल पवार ने कहा कि मिशन काकतिया स्कीम के तहत कुत्तचेरू का मरम्मती काम किया गया। इस मौके पर बल्दी अमला के अलावा दीगर मौजूद थे। తోటి రెస్పాండ్ చేయడం జరిగింది. వాళ్ళు ఇప్పుడే ఈ లీకేజ్కి అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రతి ఒక్క ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే జేసీబీ తోటి దారి క్లియర్ చేసి అక్కడ శాండ్ బ్యాగ్స్ వేయడానికి అందరూ రెడీ ఉన్నారు. విదిన్ 2 minutes ద వర్క్ ఈస్ గోయింగ్ టు స్టార్ట్ అండ్ వెరీ సూన్ ఇమీడియట్గా దీనికి అరెస్ట్ చేయడానికి ప్రయత్నంలో ఉన్నారు. ఇది అయితే ప్రతి ఒక్కరికి సంతోషం వస్తే ఇమీడియట్గా మనం రెస్పాండ్ కూడా చేసినాం కాబట్టి సివిల్ సిబ్బంది అందుబాటులో ఉన్నారు కాబట్టి ఇది ఇమీడియట్గా పెద్ద ప్రాబ్లం కాకుండా ఇమీడియట్గా అరెస్ట్ చేయడం జరుగుతుంది. అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు ఉదయం అనుకోకుండా మన కొత్తచెరువు దగ్గర చిన్న గండి ఏర్పడింది. దాన్ని ఇమీడియట్గా మా జిల్లా ద్వారా మేము दुब्बाक में बीजेपी पार्टी की जीत पर महबूब नगर मुस्तक़र में बीजेपी कायदीन ने तेलंगाना चौरास्ते पर आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की आमिराना फैसलों को आवाम ने आज वोटों के जरिए जवाब दिया है और इसी तरह मुल्क के दूसरे इलाके में बीजेपी पार्टी का आवाम ने इस्तकबाल किया है। दुब्बाक की इस जीत पर बीजेपी कायदीन खुशी में झूम रहे हैं। ఎన్నికల విజయం రఘునందన్ రావు బీజేపీ అభ్యర్థిగా గెలవడం, అక్కడ ప్రజాస్వామ్యం గెలిచింది. దుబ్బాక ప్రజల విజయం ఇది. మార్గపు దాడులను ప్రోత్సహించి మా యొక్క నాయకులపైన మా యొక్క కార్యకర్తలపైన ఎన్నో భయాలకు భయభ్రాంతులకు గురి చేసి ఈ యొక్క ఎన్నికల్లో విజయం సాధించాలని కలలు కన్నారు. ఆ యొక్క కలలు కూడా ఈరోజు అన్ని పటాపంచలైనాయి. ఇక్కడ దేశంలో ఏ ఎన్నిక జరిగినా కూడా బీజేపీకి అనుకూలంగా ఎన్డీఏకు అనుకూలంగా విజయాలు వచ్చిన ఫలితాలు మీ ముందున్నాయి. బీహార్ కానీ మధ్యప్రదేశ్ కానీ త్రిపుర కానీ ఎక్కడ ఎన్నికలు జరిగినా కూడా బీజేపీనే విజయం వరిస్తుంది. ఈ యొక్క విజయం ఇక పరంపర కొనసాగుతుంది. ఈ యొక్క ఎన్నికల విజయాన్ని టీఆర్ఎస్ టోటల్గా పటాపంచలైపోయినాయి. వారికి ఓటమి తప్ప విజయం ఎరగరు. వాళ్ళు తోకముడుచుకొని ఇంట్లో ఉండాల్సిందే. ఈ యొక్క విజయము ప్రతి ఒక్క భారతీయ జనతా పార్టీ కార్యకర్తకు అంకితంగా మేము భావిస్తూ ముగిస్తున్నాం. మరి ఈరోజు దుబాక విజయంని పరిశీలిస్తే ఇది కేసీఆర్ కుటుంబానికి వాళ్ళ అహంకారానికి ప్రజలు ఒక చెంపపెట్టు రిజల్ట్ ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ రోజుతోన నీ కుటుంబానికి చరమగీతం పట్టడానికి ముహూర్తం పెట్టినమని ప్రజలు దుబాక ప్రజలు ఒక ముహూర్తం పెట్టిండ్రు. అంటే నీది తెలంగాణలో నీ యొక్క దొరల పాలన, నీ కుటుంబ పాలన, నీ అల్లుడు కొడుకు పాలన చరమగీతం పట్టడానికి जिला रंगारेड्डी शादनगर हल्के के हाथे नंदीगामा मंडल मुस्तक़र में मुकामी रुकन असम्बली अंजय यादव की सदारत में रैतु वेदिका के इफ्तिताही प्रोग्राम मुनक्किद किया गया।
इस इफ्तिताही प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी की हैसियत से रियासती वज़ीरा वज़ीर बराए ज़राअत सिंकी रेड्डी निरंजन रेड्डी, वज़ीर बराए आबकारी डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड, वज़ीर तालीमात सबिता इंदिरा रेड्डी ने शिरकत की। इस मौके पर रियासती वज़ीरा ने अपनी मुखातिबत में कहा कि वज़ीर आला KCR किसानों को मुत्तहिद करने और ज़राई शोबे को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए एक मुतासिर कुन फैसला रैतु वेदिका तामीर किया है। इस मौके पर रुकन पार्लिमान मन्ने श्रीनिवास रेड्डी, MLC कस्सी रेड्डी, रैतु बंधु जिले सदर लक्ष्मा रेड्डी और दीगर मौजूद थे। शादनगर से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद इकबाल की रिपोर्ट। షాద్నగర్ ఎమ్మెల్యే గారు అంజయ్ యాదవ్ గారికి, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవనీయులు, ముఖ్య అతిథిగా ఇచ్చేసిన పెద్దలు, వ్యవసాయ శాఖ మంత్రులు నిరంజన్ రెడ్డి గారికి, గౌరవనీయులు ఎక్సైజ్ శాఖ మంత్రివర్యులు శ్రీనివాస్ గౌడ్ గారికి, గౌరవ ఎంపీ గారు శ్రీనివాస్ రెడ్డి గారికి, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు సోదరులు కసిరెడ్డి నారాయణ రెడ్డి గారికి, జనార్దన్ రెడ్డి గారికి, వేదిక మీద ఉన్న రైతు బంధు అధ్యక్షులు జిల్లా లక్ష్మారెడ్డి గారితో పాటు జిల్లా పరిషత్ వైస్ చైర్మన్ గణేష్ గారు, వేదిక మీద ఉన్న గౌరవ ఎంపీపీలు, గౌరవ జెడ్పీటీసీలు, గౌరవ సహకార సంఘం అధ్యక్షులు, సర్పంచ్లు, ఇక్కడికి వచ్చిన ప్రజాప్రతినిధులు, పత్రికా సోదరులు, జిల్లాకు సంబంధించిన అగ్రికల్చర్ ఆఫీసర్స్ అధికారులతో పాటు అధికారులందరికీ కూడా పేరు పేరున నమస్కారాలు తెలియజేస్తూ, ప్రత్యేకంగా మొదటగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మన జిల్లాలో మంత్రివర్యుల చేతుల మీద ప్రారంభం చేసుకోవడం సంతోషం. ఈ విధంగా పూర్తి చేసిన మీకు అందరికీ కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తా ఉన్నాను. యుద్ధ ప్రాతిపదికన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారి ఆలోచన ప్రకారం వీటన్నింటినీ పూర్తి చేయడానికి అటు మంత్రి గారు కానీ గౌరవ శాసనసభ్యులు కానీ నిరంతరం శ్రమించున్నారు. వారికి ప్రత్యేకంగా గౌరవ శాసనసభ్యులకు కూడా అభినందనలు తెలియజేస్తూ, అధికారులు కూడా అదేవిధంగా ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. ముఖ్యమంత్రి గారు మాకు ఒక టార్గెట్ పెట్టున్నారు, ఎవరి జిల్లాలో ముందు పూర్తి చేస్తారు, ఎవరు రైతు వేదికలు పూర్తి చేస్తారనేది ప్రతి రైతులు రోడ్ల మీద పడి పంటలు వండక, పండిన పంటలకు గిట్టుబాటు ధర రాక ఆత్మహత్యలు చేసుకుంటుంటే కూడా ఎవడు పట్టించుకోలేదు. కానీ ఇవాళ ఒక రైతు ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు, ఒక ఉద్యమ నాయకుడు ముఖ్యమంత్రి అయినందుకు ఒక్కొక్క పథకాన్ని మనం తీసుకుంటూ పోతే ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేని పథకాలన్నీ కూడా సంక్షేమ పథకాలు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నాయి. ఏ అంశాన్ని తీసుకున్నా కూడా తెలంగాణ రాష్ట్రం చూసి నేర్చుకునే పరిస్థితి ఎలా ఏర్పడతాం. మరి రైతులను చూస్తే ఈ దేశంలో ఎక్కడ కూడా రైతులకు ఉచిత కరెంట్ ఇచ్చినటువంటి రాష్ట్రం ఈ దేశంలో ఎక్కడ లేదు. చూసుకోండి కావాల్సి, రైతులకు ఉచితంగా పెట్టుబడి ఇచ్చేది ఏ దేశంలో ఎక్కడ లేదు. जिला वनपट्टी मुस्तखर में MLA कैंप दफ्तर के रूबरू पांगाल सड़क पर जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने सदर नशीन बल्दिया गट्टू यादव की हमरा 24 लाख रुपए की लागत से किनाल का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर जिला कलेक्टर शेख यास्मीन बादशाह ने कहा कि जिले में सड़कों की तोसी के साथ साथ मुतादिद तरक्याती मंसूबों की तामीर का आगाज कर दिया गया है, जिसको बहुत जल्द तकमील करते हुए आवाम के लिए दस्तयाब किया जाएगा। इस मौके पर उन्होंने मजीद कहा कि ज़िले में अब तक 71 रैतु वेदिका तामीराती काम मुकम्मल होकर इफ्तिताह के लिए तैयार रखा गया है। बहुत जल्द रियासती वज़ीर बराए ज़राअत सिंकी रेड्डी निरंजन रेड्डी और दीगर वज़रा के ज़रिए इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा। इस मौके पर ज़िला परिषद चेयरमैन R लोकनाथ रेड्डी, नायब सदर नशीन बल्दिया वाकिटी श्रीहरी और दीगर मौजूद थे। वनपट्टी से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद असहर की रिपोर्ट। ఆఫీస్ రోడ్లో ఈరోజు శంకుస్థాపన జరుగుతుంది. గౌరవ కలెక్టర్ యాస్మిన్ బాషా గారు ఈ కార్యక్రమానికి ముఖ్య అతిథిగా వచ్చేసినారు. మిగతా గౌరవ సభ్యులు, స్థానిక కౌన్సిలర్, మిగతా అందరూ కూడా పాల్గొనడం జరిగింది. పట్టణ ప్రగతి నిధుల నుండి ఈ డ్రైన్ వ్యయం మొత్తం కూడా 24 లక్షలతో ఈ డ్రైన్ నిర్మాణం చేస్తున్నాం. త్వరలో ఈ నిర్మాణం పూర్తి చేసుకొని ఈ గౌరవ మంత్రి గారి ఆదేశం మేరకు పాన్గల్ రోడ్ మిగతా రోడ్లో ఉన్నటువంటి ఇళ్లను కూడా తొలగించి రోడ్ల వెడల్పును త్వరలో పూర్తి చేస్తామని ఈ సందర్భంగా మనవి చేస్తాం. వనపర్తి మున్సిపాలిటీకి సంబంధించిన చాలా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరిగింది. దీనిలో భాగంగా రోడ్ విస్తరణ కార్యక్రమాలు కూడా ఆల్రెడీ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది. దానిలో భాగంగానే ఈరోజు పాన్గల్ రోడ్కి ఉన్న డ్రైన్ కన్స్ట్రక్షన్కి శంకుస్థాపన చేయడం జరిగింది. ఈ కార్యక్రమాలన్నీ కూడా అతి త్వరలోనే కంప్లీట్ చేయాలనేది గౌరవ మంత్రివర్యులు ఆదేశాలు ఇవ్వడం జరిగింది. పట్టణ ప్రగతిలో
అలాట్ అయిన బడ్జెట్ కిందే ఈ పనులన్నీ కూడా మనం చేపడుతున్నాం. సో తప్పనిసరిగా ఈ పనులన్నీ కూడా అతి త్వరలోనే కంప్లీట్ చేసి ప్రజలకి వెసులుబాటు కల్పించాలనేది ఉద్దేశంగానే ఈ పనులన్నీ కూడా స్టార్ట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దీంతోపాటు జిల్లాలో అన్ని పనులు కూడా వేగవంతంగా జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా మనం చూసుకుంటే రైతు వేదికలు 91 రైతు వేదికలు కూడా 71 రైతు వేదికలు కూడా అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరిగింది. అతి త్వరలో అవి కూడా అందరు గౌరవ మంత్రివర్యులు గౌరవ ఎమ్మెల్యేస్ టైం ప్రకారం ఇనాగరేట్స్ కూడా చేసుకోవడం జరుగుతుంది. దాంతోపాటు మనం చూసుకుంటే పల్లె ప్రగతి వనాలు కానివ్వండి, సెగ్రిగేషన్ షెడ్ కానివ్వండి, క్రెమటోరియాలు కూడా నిర్ణీత సమయానికి అన్నీ కూడా కంప్లీట్ చేయాలనే లక్ష్యంతోనే అందరు అధికారులు అదేవిధంగా అనధికారులు కూడా అందరూ ప్రజాప్రతినిధులు అందరి సహకారంతో కూడా కంప్లీట్ చేసుకోవడం జరుగుతుంది. जिला विकाराबाद के तांडूर से 30 किलोमीटर के फासले पर वाक़ कोटीपल्ली प्रोजेक्ट की खूबसूरती से लुत्फानंदोज़ होने के लिए हफ्ते और इतवार के रोज़ बड़ी तादाद में सयाहों का हुजूम पहुंचता है और इस प्रोजेक्ट को तमाम अजला और दीगर रियासतों से देखने आए सयाह बोटिंग, सेल्फियां लेते हुए और आबशारों से लुत्फानंदोज़ होते हैं। इस तरह ये मुकाम रियासत तेलंगाना में एक सयाहती मरकज़ में तब्दील हो गया है, लेकिन यहाँ सहूलियात महदूद तौर पर होने की वजह से सयाहों ने रियासती हुकूमत और मुकामी कायदीन से अपील की कि वो इस खुसूस में तवज्जो देते हुए सहूलियात फराहम करें। जिला रंगारेड्डी शादनगर हल्के के कोत्तूर मंडल मुस्तकर में कोत्तूर चौराहे के करीब बाईपास अंडरपास की तामीर के दौरान रोनुमा होने वाले हादसात पर कार्रवाई के लिए अवामी तंजीमों ने एहतजाज करते हुए मुतालबा किया। इस मौके पर अवामी तंजीमों ने बाईपास रोड के तामीराती कामों के दरमियान हो रहे हादसात पर तशवीश का इजहार किया और इस मौके पर उन्होंने तामीराती कामों के दौरान हुए हादसात की कार्रवाई का मुतालबा किया और साथ ही साथ काम की तकमील तक हिफाजती बोट या सिक्योरिटी को मुतय्यन करने का मुतालबा करते हुए एक याददाश्त पेश की गई। మేమే పోలీసు వాళ్ళకి వ్యతిరేకం కాదు, పోలీసు వాళ్ళని మేము విమర్శిస్తలేం. కాకపోతే గుంతలో పడిపోయి చనిపోయింది పాప. ఆ పాప కోసం నష్టపరిహారం కావాలి. కాంట్రాక్టర్ అయితే ఏదైతే 2 సంవత్సరాల నుంచి ఈ అండర్ బైపాస్ నిర్మిస్తున్నారో ఆ పనులలో జాప్యం జరుగుతుంది. ఎందుకు జరుగుతున్నది అనేది మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఎంతమంది ప్రాణాలు పోవాలి, ఎంతమంది చనిపోవాలో చెప్పండి. మీరు ఎవరు చచ్చిపోవాలంటే అందరు కొత్తూరు మొత్తం చచ్చిపోమంటే చచ్చిపోతాం. ఎంతమంది పేదోళ్ళు ఉన్నోళ్ళు అని కాకుండా రోడ్లో పడి చనిపోతుంటే కాంట్రాక్టర్లకు స్పందించడం లేదా? ఇదే ట్రాఫిక్ పోలీస్ స్టేషన్ కానిస్టేబుల్ కానివ్వండి, ట్రాఫిక్ వాళ్ళు కానివ్వండి, రోడ్డు మీద హెల్మెట్ లేకుండా పోతే పట్టుకొని ఫైన్ వేస్తారు. తాగిపోతే ఏదో చుట్టం వచ్చింది కానీ కింద తాగిపోతే పైప్ పెట్టి ఫైన్ వేస్తారు. లాక్డౌన్ సమయంలో ఎంతోమందికి ఆటంకాలు కలిగించారు. ఆ ఫైన్ పైసలు అన్నీ అడిగిపోతున్నాయి. మళ్ళీ వాళ్ళు స్పందించి అక్కడ ఒక సెక్యూరిటీని కానీ పెట్టవలసిన అవసరం లేదా? ట్రాఫిక్ పోలీసులకు కానీ మన కొత్తూరు పోలీసులకు కూడా సంబంధం లేదా అని మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం. ఒక చిన్నారి పాప మీ కుటుంబంలో ఎవరైనా చనిపోతే ఇట్లా ఊరుకుంటామా? మేమేం కోరుతున్నాం, మేమేం డిమాండ్ చేస్తున్నాం? మా ఇంటి కోసం కాదు, మా బతకడం కోసం కాదు, ప్రజల కోసం ఏదైతే అండర్ బైపాస్ మీరు బైపాస్ చేస్తున్నారో దాన్ని వెంటనే నిర్మించాలంటున్నాం. మరి ఎందుకు నిర్లక్ష్యం జరుగుతుంది? ఇంకా ఎంతోమంది ప్రాణాలు పోవాలి? జీఎంఆర్ సంస్థ ఎన్నోసార్లు ఎంతోమంది చనిపోయిన दुबाक में बीजेपी पार्टी की जीत पर चरचल्ला मुस्तकर के अंबेडकर चौराहे पर बीजेपी कायदीन ने आतिशबाजी करते हुए जश्न मनाते हुए खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बीजेपी कायदीन ने कहा कि टीआरएस हुकूमत की आमेराना फैसलों को आवाम ने आज वोटों के जरिए जवाब दिया है और इसी तरह मुल्क के दूसरे इलाके में भी बीजेपी पार्टी का आवाम ने इस्तकबाल किया है। दुबाक के इस जीत पर बीजेपी कायदीन खुशी में झूम रहे हैं। चरचले से नुमाइंदा सिटी इंडिया न्यूज़ मोहम्मद अजमत अली की रिपोर्ट।
గెలవడం జరిగింది. బీహార్ అయితేమి, గుజరాత్ అయితేమి, మధ్యప్రదేశ్ అయితేనేమి అందరూ కూడా దేశం యొక్క సంరక్షణ ముఖ్యం, కులం ముఖ్యం కాదు, కుటుంబం ముఖ్యం కాదు. ఈరోజు భారతదేశం యొక్క సార్వభౌమాధికారం ముఖ్యం, భారతదేశం యొక్క బార్డర్లో సైనికుల చనిపోతుంటే ప్రాణాల యొక్క త్యాగం ముఖ్యం అని చెప్పేసి వాటి కొరకు అందరూ కూడా ఈరోజు భారతీయ జనతా పార్టీకి ఓటు ఇచ్చి మరి అఖండ మెజార్టీ సాధించి అన్ని రాష్ట్రాలు అక్కడ గెలవడం జరిగింది, తెలంగాణలో ఇక్కడ కూడా గెలవడం జరిగింది. ఇది నాంది ప్రస్తావన. ఈరోజు తెలంగాణ అసెంబ్లీలో కూడా యావత్ తెలంగాణ పాత జిల్లా 10 జిల్లాల యొక్క గొంతుకను ఈరోజు కొత్త 33 జిల్లాల యొక్క గొంతుకను ఈరోజు రఘునందన్ రావు గారు వినిపించి భారతీయ జనతా పార్టీ పరిపాలిస్తేనే ఈ రాష్ట్రం బాగుపడుతుందడానికి నిదర్శనంగా వారు పనిచేస్తారు. ఖచ్చితంగా ఈ రోజు నుంచి మొత్తం యావత్ తెలంగాణ అన్ని అసెంబ్లీ సెగ్మెంట్లో కూడా భారతీయ జనతా పార్టీ విజయవంతంగా భోగించబోతున్న రాబోయే ఎన్నికల్లో भारत माता की। नाज़रीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा सिटी डिजिटल सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 22 और हैदराबाद में एजी सेट टॉप बॉक्स के चैनल नंबर 50 पर मुशाहिदा कर सकते हैं। इसके अलावा यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा कर सकते हैं। नाज़रीन, अगर आप यूट्यूब पर हमारे वीडियोस देख रहे हैं तो यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। तो नाज़रीन, अब मुझे ज़किया सादिक को इजाज़त दें और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़, हक़ की आवाज़। शब्बा खैर, अल्लाह हाफ़िज़।